நேற்றைய தினம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒரு பாரிய ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. அவர்களே நீங்கள் சொன்னது போல நீங்கள் பதில் பிந்தி வழங்கிருக்கீங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இந்த இப்போ அறுவடை செய்கிற காலம், இப்போ எங்களுக்கு தீர்த்து கொள்ள வேண்டிய விடயம்தான் அரசாங்கம் சரியான விலைக்கு நெல் கொள்வனவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்துவீங்கள் என்றால் எங்களுக்கு எங்களுடைய விவசாயிகள் சந்தோஷப்படுவார்கள். ගරු ඇමතුමනි බොහොම ස්තුතියි පිළිතුර ලබා දුන්නට. ඔබතුමා කියපු ලෙස මේ පිළිතුර කල් ගිහිල්ලා වැඩි කියලා කියන එක මමත් පිළිගන්නවා. හැබැයි ගරු අමාත්‍යතුමනි පහුගිය පාර්ලිමේන්තු සතියේ තමයි මම ලංකාවේ හිටියේ නැත්තේ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරේ මේ කන්නේ පටන් ගත්ත කාලේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් 27 පසුවෙනිදා උත්තර දෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒතර මාස දෙකකට කලින් තමයි මේකට ඇත්තටම පිළිතුර ලැබෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම ගිය සතියේ විදේශගතව හිටපු නිසා මේ පිළිතුර කල් ගියා කියනට වඩා හරි වෙලාවට පිළිතුර ලැබුණේ නැහැ. ගරු අමාත්‍යතුමනි මම පැහැදිලි කිරීම දෙකකුයි දැනට පණ නැගලා තියෙන ප්‍රශ්නකුයි විතරක් ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. පැහැදිලි කිරීම තමයි ඔබතුමා කිව්වා වගුවක් තියෙනවා කියලා දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ලබා දුන්න පොහොර පිළිබඳව. දැන් මම මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ උදාහරණයක් හැටියට විතරක් අරගෙන මම කියන්නම්. මොකද මම මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ ස්ටැටිස්ටික්ස් මං ගාව තියෙන නිසා. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය පොහොර මෙට්‍රික් ටන් 8000යි. ඒකෙන් 4000යි ආණ්ඩුවෙන් ලබා දෙනවා කියලා කිව්වේ. ඒකෙන් උත් CSS ලංකා ආයතනයෙන් ලබා දෙන්න ඕන පොහොර වලින් මෙට්‍රික් ටන් 443න් 300 ප්‍රමාණයක් තමයි ලබා දුන්නේ. එතකොට ගරු අමාත්‍යතුමනි මේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණය හරි වෙලාවට ලැබුණේ නැහැ. ඒක එක කාරණයක්. ඒකේ ඔබතුමාගේ වගුවෙන් බලලා ඔබතුමා පැහැදිලி කරන්න. ඒ වගේම තමයි දැනට இப்பொழுது இருக்கிற மிக முக்கியமான பிரச்சனை கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் சொன்னது போல நீங்கள் பதில் பிந்தி வழங்கிருக்கீங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இந்த இப்போ அறுவடை செய்கிற காலம், இப்போ எங்களுக்கு தீர்த்து கொள்ள வேண்டிய விடயம்தான் அரசாங்கம் சரியான விலைக்கு நெல் கொள்வனவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்துவீங்கள் என்றால் எங்களுக்கு எங்களுடைய விவசாயிகள் சந்தோஷப்படுவார்கள். இந்த போகத்திலே ஒரு விவசாயிக்கு நெல் 1 கிலோ உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு 135 ரூபாய் 150 ரூபாய்க்கு இடையில முடிந்திருக்கு. அதுக்குரிய காரணங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். எரிபொருளுடைய விலை மற்றும் அரசாங்கம் சரியான நேரத்தில் உரம் வழங்காத இடத்துல நீங்களே பதிலே சொன்னது போல தனியார் ஊடாக உரம் வாங்க வேண்டிய தேவை, அந்த நேரத்தில் தனியார் ஊடாக உரம் வாங்கும் பொழுது அந்த விலை கூடிய விலைக்கு வாங்க வேண்டிய ஒரு தேவை வந்திருக்கு. அப்போ இன்றைக்கு அரசாங்கம் மட்டக்களப்பு, அம்பாறை, திருவண்ணாமலை, வடக்கு கிழக்கு முல்லைத்தீவு மாவட்டம் போன்ற எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் இப்பொழுது நெல் அறுவடை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அப்போ இன்னும் அரசாங்கம் இந்த நெல்லை கொள்வனவு செய்வதற்கு எந்த ஏற்பாடும் செய்ததாக தெரியவில்லை. ஆனால் விலையாவது குறைந்த பட்சம் 150க்கு மேலதிகமாக அரசாங்கம் அந்த விலையை நிர்ணயிக்க வேண்டும். அதே போல தான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலேயும் சரி, அம்பாறை மாவட்டத்திலும் சரி, வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிற பெடி மார்க்கெட்டிங் போர்டுக்கு சொந்தமான இடங்களிலே கடந்த போகத்திலே கொள்வனவு செய்த நெல் அப்படியே இருக்கு. அப்போ அந்த நெல் ஸ்டோர் எல்லாம் முழுமையாக இருக்கும்படினால இந்த முறை நெல் கொள்வனவு செய்கிறதுக்கு ஏற்பாடுகளுக்கு நிதி நீங்கள் ஒதுக்கினாலும் அதை கொள்வனவு செய்து அந்த நெல்லை வைக்கக்கூடிய இடம் இருக்காது. இப்போ மட்டக்களப்பு ஒரு உதாரணமாக வச்சிருக்கோம். 3000க்கும் 3500க்கும் இடையில மெட்ரிக் டன் தான் அங்கே களஞ்சிய சாலையில் வைக்கலாம். ஆனால் அதுவும் சில இடங்களிலே ஃபுல்லாக இருக்கு. அப்போ இப்பொழுது நேற்றைய தினம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒரு பாரிய ආර්පාට්ටම් මුණකපට්ටද ගරු ඇමතුමා මේක කෘෂිකර්මාන්තය තමයි ගරු අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාත් දන්නවා පහුගිය රජයේදී කෘෂිකර්මයේදී එදින ගොවි මහත්වරුන්ගේ අප්‍රසාදය නිසා රජයට විශාල අපහසුතාවක් කළා. දැන් මේ පාරත් අපි දකිනවා දිවයින පුරාම ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔබතුමාගෙන් අපේ ඉල්ලීම තමයි මේ ඊයේ මඩකලවේ ලොකු උද්ඝෝෂණයක් තිබුණා. ඒ ඉල්ලීම තමයි හරි සාධාරණ මිලක් ගොවියට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි සොවියට සාධාරණ මිලක් ලබා දුන්නත් ඒවා රජයේ මැදිහත් වෙලා පර්චස් කරනවා නම් ඒවා පර්චස් කරන එක ස්ටෝ කරලා තබා ගන්න අවශ්‍ය ඉඩ පහසුකම් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ගරු කතානායකතුමනි 27/2ට අවශ්‍ය වෙලාව දෙන්න. මොකද දැන් මේ ප්‍රශ්න ඔබතුමා වාචික ප්‍රශ්නවල සමහරලාට විනාඩි 15ක් ඇමතිවරු ගරු මන්ත්‍රීතුමා සාධාරණ කතානායකතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමා අහගන්න පැහැදිලිවම 27/2 කිසිම අමතර පැහැදිලි කර ගැනීමක් නැහැ. මගේ කාල සීමාවෙදී තමයි අමතර පැහැදිලි කිරීමක් සියලු මන්ත්‍රීතුන් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳට දැනගන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු අමාත්‍යතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, ගරු මන්ත්‍රීතුමා මතු කරපු කාරණා විග්‍රහය හරි. කාරණය නම් උත්තර හොයන එක. විග්‍රහය හරි. කාරණේ උත්තර හොයන එක. දැනට ගබඩා පිරලා තියෙනවා කියන එකත් හරි. ඒ ගබඩාවල දැන් පිරලා තියෙන වී අයින් කරමින් තිබෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට අම්පාරේ සුළු වශයෙන් අස්වැන්න එනවා. වැල්ලවායේ පැත්තෙත් එනවා. උතුරේ ප්‍රදේශවලත් සුළු වශයෙන් එනවා අස්වැන්නත්. ඔබතුමා කියන එක හරි.
අපි දැන් වීඇල්ඒ මණ්ඩලයේ වී අලෙවි කරන්න වැඩ පිළිවෙලකුත් යොදලා තියෙනවා. ඒ අනුවත් ප්‍රමාණයන් අඩු කරමින් තියෙනවා. අපේ සැලැස්මේ තියෙනවා දැන් ගොයන් කැපෙන නිසා යල් කන්නේ වීඇල්ඒ මණ්ඩලයෙන් වී මිලදී ගන්න. ඒ වගේම තාම තීරණය කරලා නැහැ. අපි දැන් නාඩු ගන්න 120ට, සම්බා ගන්න 130ට, කීරි සම්බා ගන්න 140ට මාස් කන්නේ ගත්තේ. යල් කන්නේ පිරිවැය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇත්ත කරුණු දෙකක් නිසා විශේෂයෙන් එකක් ගොයන් කපන්න යන මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තෙල් මිල වැඩි වීම නිසා කුඹුරු හාන්න ගිය වියදම වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා 137කට විතර වගේ ප්‍රමාණයකට හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව පර්යේෂණ ආයතනය ගණන් හදලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. නමුත් තාම අපි අවසන් තීරණයක් ගත්තේ නැහැ. ඒක හෙට අනිද්දා වෙනකොට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වීඇල්ඒ මණ්ඩලයේ වී මිලදී ගන්න මිල ඉහළ දමනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ අයට වෙන සහනයක් ලබා දෙන ක්‍රමයක් හදනවද කියන එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද 150ට විතර ගෙනිච්චොත් ඔය පහුගිය දවස්වලත් පහුගිය කාලෙත් ටිකක් අඩුවට ගත්ත මෝල් හිමියෝ සහල් මිල වැඩි කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. මේක 150කට විතර අපි ගෙනිච්චොත් 150යි කියලා සහල් මිල වැඩි කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒතකොට පොදුවේ පාරිභෝගිකයන්ට බරපතල ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඒගොල්ලෝ සමහරලාට 195ට 100ට 105ට ගත්ත වී අපි දැන් වීඇල්ඒ මණ්ඩලයෙන් 150යි වගේ කියන අගයකට ගියොත් එහෙම ඒක මත පදනම් වෙලා සහල් මිල වැඩි කරන්න ඒක පාවිච්චි කර ගන්නවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ගොවියට දෙන සහන දෙනවා. ගොවියව අපි බේරන්න ඕන. අපේ ප්‍රතිපත්තිය මේක පළමුව ගොවියට පිරිවැයට සලිරන මුදලක් ගෙවන්න ඕන කියන ප්‍රතිපත්තිය නම් වැඩ කරගෙන යනවා. ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු කරනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ප්‍රශ්නය කියවන්න ඕනද කියලා මම කල්පනා කරනවා. 2025-26 මහකන්නේ වී නිෂ්පාදනය පිළිබඳ රජයේ වර්තමාන නිල ඇස්තමේන්තුව මෙට්‍රික් ටොන් කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද සහ 2026 වසර සඳහා ජාතික මට්ටමින් සහල් හිගයක් ඇතිවිය හැකි බවට පුරෝකථනය කර තිබේද? පිළිතුර 2025-26 මහකන්නේ වී වගා වපසරිය දිට්ටා සුළුකුණාටුවෙන් සිදු වූ වගා හානි සහ පසුව නැවත වගා කිරීමද සැලකිල්ලට ගත් විට අපේක්ෂිත මුළු වී අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.82ක් වන අතර එම අගය අවම මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.69 සිට මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.94 දක්වා උපරිම පරාසයක් අපේක්ෂා කළ හැක. 2026 යලකන්නේ සඳහා පසුගිය යලකන්න 3ක සාමාන්‍ය අනුව දර්ශීය ඉලක්කගත අස්වැන්න අපේක්ෂා කළහොත් 2026 වසර සඳහා සහල් සුලභතාව ඇමුණුම් අංක 1 මගින් දක්වා ඇත. ඒ අනුව 2026 වාර්ෂික සහල් අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.8ක් වන අතර අපේක්ෂිත නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.85ක් වේ. එබැවින් 2026 වසර තුල දේශීය නිෂ්පාදනය සහ 2026 මාර්තු මාස දක්වා සහල් ආනයනය සැලකීමේදී සහල් හිගයක් ඇති නොවන බව පුරෝක්කතනය කළ හැක. නමුත් මෙම ගණනයන් නාඩු සම්බා කීරි සම්බා ලෙස සහල් වර්ග අනුව පවතින ඉල්ලුම මත සුලභතාවය වෙනස් විය හැක. දෙවැනි ප්‍රශ්නය හානියටපත් ගොවීන් සඳහා මේ දක්වා වෙන්කර ඇති සහ බෙදා දී ඇති සහන පැකේජ වරහන් ඇතුලේ ප්‍රතිස්ථාපන බීජ පොහොර රෝපණ ද්‍රව්‍ය සහන ණය සහ වන්දි දීමන ඇතුළුව වරහන වහලා දිස්ත්‍රික් අනුව සහ බෙදා හරින ලද වටිනාකම අනුව වර්ග කර දක්වන්නේද? පිළිතුර
දිට්වා සුලිකුණාටුව මගින් හානි වූ භෝග සඳහා රජයේ වගාහානි ගෙවීමේ වැඩපිළිවෙල අනුව වී වගාව සඳහා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා 2026/5/11 දින වන විට වගුව 1 පරිදි අදාළ ගොවීන් වෙත ගෙවීම සිදු කර ඇත. වගු කීපයක් තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා සභාගත කරන්න. අමතර වශයෙන් මේකේ සවිස්තරාත්මක සාරාංශයක් අමුණලා තියෙනවා. මොකද බඩිරුඟු සහ තවත් භෝගවලට අදාළ නිසා පොහොර සහනාධාර වැඩසටහනක් තියෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය තව වගුවක් තියෙනවා මං සභාවේ ඇතැම් අයට දැන මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනගන්න අපි නාඩු 120යි සම්බා 130යි කීරි සම්බා 140ට තමයි පහුගිය දිනවල ගත්තේ. පහුගිය දිනවල ගත්තේ කියන වචනේ මම පාවිච්චි කරේ මේ දිනවල ගන්නේ නැති නිසා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර සහ මධ්‍යම පළාත්වල සුලිකුණාටුවෙන් පීඩාවට පත් වූ දිස්ත්‍රික්ක කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ප්‍රධාන ජලාශවලින් වාරි ජලය මුදා හැරීම සහතික කළ බීජ වී ලබා දීම සහ පොහොර සැපයීම ඇතුළුව 2026 යලකන්නේ වී වගා කටයුතු නියමිත වේලාවට සහතික කිරීම සඳහා ගනු ලබන නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? ඇත්තරම දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට ටිකක් උත්තරේ පමා වෙලා තියෙන්නේ. ගිය පාර පාර්ලිමේන්තු වාරයේදී ඉදිරිපත් කරන්න නියම තිබුණා අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මං හිතන්නේ විදේශ සංචාරයකට සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා ඉදිරිපත් කරන්න අපිට බැරි වුණා. ඇත්තරම දැන් යල්කන්නේ වගා කටයුතු බොහෝ දුරට ඉවරයි. තව අර පහුවෙලා වගා කරපු තැන් කීපයක් හැර සාමාන්‍ය කොමුණත් මේකේ පිළිතුර 2026 යලකන්නේ වගා කටයුතු දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවල සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව පවතින අතර අවශ්‍ය යෙදවුම් පිළිබඳ සලකා බැලීමේදී වඩාත් අවධානය ලබා දිය යුතු අංශය වන පොහොර සැපීමේ කටයුතු මේ වන විට ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් සිදු කරමින් පවතින අතර මේ වන විට උතුරු හා නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික්ක වෙත වෙන් කර ඇති පොහොර ප්‍රමාණ මෙන්ම ගොවීන් වෙත ලබා දෙන ලද පොහොර ප්‍රමාණ පිළිබඳ විස්තර ඇමුණුම 4 මගින් දැක්වේ. 4 වෙනි ප්‍රශ්නය ඇතැම් දිස්ත්‍රික්කවල වගා කටයුතු ආරම්භ වී මාසයකට වැඩි කාලයක් ගත වී ඇතත් ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වෙත මෙතෙක් ප්‍රමාණවත් පරිදි හෝ නියමිත වේලාවට පොහොර ලැබී නොමැත. වැලි සහිත පස හේතුවෙන් අක්කරයකට අවම වශයෙන් යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 100ක් අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකුත් තිබේ. පොහොර සැපයීමට ගිවිසුම් ගත CCS වරහන් ඇතුලේ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය සහ රජයේ පොහොර සංස්ථාව පොහොර බෙදා හැරීම ප්‍රමාද කිරීම නිසා ගොවීන් දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත්ව ඇත. මේ කෙරෙහි කඩිනම් පියවර ගන්නේද? පිළිතුර තියෙනවා ලිඛිතව. ඇත්තරම කඩිනම් පියවර ගත්තා. පොහොර ඇත්තරම අපි මේ පාර වෙන මාස් කන්න හෝ යල් කන්න වලදී එකවර ලබා දුන්නා ගොවීන්ට. මේ පාර කොටස් දෙකකට තමයි ලබා දුන්නේ පොහොර පිළිබඳ ගැටලු මතුවෙච්ච නිසා. 2026 යලකන්නේ වී වගා කරන ගොවීන් වෙත පොහොර ලබා දීමේදී අදාළ ඍජු පොහොර ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හරහා ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ගොවීන් වෙත සපයා ඇති අතර ඒ අනුව යූරියා පොහොර පළමුවන අදියරේ කෝටාව කියන්නේ අදියර දෙකකට දුන්නේ. පළවෙනි අදියරේ කෝටාව වශයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 48298ක ප්‍රමාණයක් ලැබුණු අතර එම පොහොර ඒ ගොවි සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් අදාළ රජයේ පොහොර සමාගම හෝ පෞද්ගලික පොහොර සමාගම් වෙතින් ඇනවුම් කර ගොවීන් වෙත අලෙවි කිරීමේ කටයුතු සිදු කරගෙන යනු ලැබේ. ඊළඟ අදියර සඳහා අවශ්‍ය වන පොහොර ප්‍රමාණ ලබා දීම සඳහා කෘෂිකර්ම පශුසම්පත් ඉඩම් හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය මගින් මේ වන විටත් අදාළ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.
සිදු කර ඇත. මීට අමතරව දිවෙන පුරා පෞද්ගලිකංශය මගින්ද පෝර සපයා ගැනීමට මේ වන විට හැකියාව පවතී. එච්චරයි පිළිතුර. වාර්තා ගොඩක් තියෙනවා, ඇමුණුම් 5ක් තියෙනවා. ගරු